A priori algorithm. The a priori algorithm was proposed by Rakesh Agarwal and Ramakrishna Srikanth in 1994. It's a classic algorithm in data mining for discovering frequent items in transactional database. The algorithm works by generating candidate item sets and then using a bottom-up approach to discover frequent item sets by iteratively pruning infrequent item sets. A priori laid the foundation for association rule mining, which is widely used in market basket analysis and recommendation systems. Its name is derived from the notation of prior knowledge about frequent item sets. The algorithm operates in a series of iterations, each aimed at identifying frequent item sets of increasing lengths. Subsequently, it generates candidate item sets of length 2 based on the frequent 1 item sets found in the previous scan. During each iteration, candidate item sets are tested against the database to determine their frequency, and those meeting a predefined support threshold are retained as frequent item set. The support threshold specifies the minimum frequency or occurrence count record for an item set to be considered frequent. A priori employs a bottom-up or breadth-first search strategy where the algorithm iterates over increasingly layer item sets, leveraging the a priori property. This property states that if an item set is frequent, all of its subset must also be frequent. Thus, the algorithm prunes the search space by eliminating candidate item sets that contain subsets that are infrequent, as they cannot be frequent items themselves. It begins by scanning the database to determine the frequency of individual items termed one item sets. The iteration process continues until no more frequent item set can be discovered, at which point the algorithm terminates. The resulting frequent item set represent patterns of co-occurring items in the dataset, providing valuable insights into associations and correlations between items. Despite its effectiveness, the a priori algorithm can suffer from scalability issues, particularly with large datasets, due to the need for multiple passes over the data and exponential growth of the search space with increasing item set size. Various optimizations such as pruning strategies, transaction reduction techniques, and parallel processing have been proposed to address these challenges and improving the algorithm's efficiency. Components. The given three components comprise the a priori algorithm. Support confidence lift. Support refers to the default popularity of any product. You find the support as a coordinate of the division of the number of transactions comprising that product by the total number of transactions. Hence, we get supports equal to transaction relating biscuit divided by total transaction is equal to 400 divided by 4000 is equal to 10%. Confidence refers to the possibility that the customers bought both biscuits and chocolates together. So you need to divide the number of transactions that comprise both biscuits and chocolates by the total number of transactions to get the confidence. Confidence is equal to transaction relating both biscuits and chocolates divided by total transaction involving biscuits is equal to 200 divided by 400 is equal to 50%. It means that 50% of customers who bought biscuit bought chocolates also. Lift. Consider the above example. Lift refers to the increase in the ratio of the sale of chocolates when you
sell biscuits. The mathematical equations of lift are given below. Lift is equal to confidence divided by support is equal to 50 divided by 10 is equal to 5. It means that the probability of people buying both biscuits and chocolates together is 5 times more than that of purchasing the biscuits alone. If the lift value is below 1, it requires that the people are unlikely to both the items together. Larger the value, the better is the combination. How does the a priori algorithm works? எப்படி a priori algorithm ஒர்க்ஸ் ஆகுதுன்னா அதுக்கு சில ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து create a list of all the elements that appear in every transaction and create a frequency table. a priori algorithm வந்து எப்படி ஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் அமாங் ஐட்டம் டேட்டா செட். அதுக்கு பேர் தான் நம்ம வந்துட்டு அசோசியேட்டிவ் ரூல் மைனிங்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சூப்பர் மார்க்கெட்டு, அதில் எப்படி வந்துட்டு ஒரு ஐட்டம் இப்போ வந்து ஒரு ஐட்டம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பர்சன் ஏ பர்சன் பின்னு 2 பேர் இருக்காங்க. பர்சன் ஏ எப்படி வந்து ஒரு ஐட்டம் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்கன்னா செகண்டாக ஒரு ஐட்டம் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க. அதே இது பர்சன் பி பண்ணும்போது அது ஒரு காம்பினேஷன்ஸாக வரும். அதே மாதிரி இப்போ வந்து ப்ரெட்டு வாங்கினாங்க அப்படின்னா அது ஜாம் வாங்குவாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய காம்பினேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணி அல்காரிதம் அதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து a priori algorithm. அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு அசோசியேட்டிவ் ரூல் மைனிங். செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து செட் தி மினிமம் லெவல் ஆஃப் சப்போர்ட். ஒன்லி தோஸ் எலமெண்ட்ஸ் whose support exceeded or equals the threshold support are significant. மினிமல் லெவல் இண்டிபெண்ட்டாக இருக்காமல் டிபெண்ட்டாக இருக்கிற டேட்டா செட் எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். இதுதான் வந்து செகண்ட் ஸ்டெப். தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து ஆல் பொட்டன்ஷியல் பேரிங் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட் எலமெண்ட்ஸ் மஸ்ட் பி மேட் பேரிங் இன் மைண்ட் தட் ஏபி அண்ட் பிஏ ஆர் இன்டர்சேஞ்சபிள். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி எப்படி வந்துட்டு இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் ஏபிபிஏ ப்ராடக்ட்னால் ப்ராடக்ட் ஏ ப்ராடக்ட் பி அந்த மாதிரி வந்து ஈக்குவல் காமனாக வாங்குகிற பேரெல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணி வச்சுக்கிறணும். ஃபோர்த் ஸ்டெப் வந்து டேலி தி நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் ஈச் பேர் அப்பியர்ஸ் இன் தி டிரான்சாக்ஷன். இப்போ வந்து அந்த டிரான்சாக்ஷனில் எத்தனை பேர் வந்து திருப்பி வந்துகிட்டே இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக எடுத்து ஒரு டேபுலேஷன் வச்சுக்கிறணும். ஒன்லி தோஸ் செட்ஸ் ஆஃப் data that meets the creation of support are significant. அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்த டேட்டாவெல்லாம் வந்து நம்ம அசோசியேட்டிவ் ரூல் மைனிங் அல்காரிதம் மூலயமா நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணணும். சப்போஸ் யூ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அ செட் ஆஃப் 3 things that may be brought together, a rule known as self join. a ரூல்னு ஒன்று இருக்கும். அது செல்ஃப் ஜாயின் அப்படின்னா அந்த 2 பேர் ஆஃப் எலமெண்ட்டை மட்டும் எடுத்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு செல்ஃப் ஜாயின். அது எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு மினிமல் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் நம்ம வாங்குறப்ப மட்டும்தான் நம்ம செல்ஃப் ஜாயின் யூஸ் பண்ணுவோம். இதே இது லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் நம்ம வாங்கும்போது வந்துட்டு நம்ம என்ன அதே மாதிரி இந்த தேர்ட் ஐட்டம் இந்த மாதிரி ஓபி அந்த மாதிரியான ஒரு அல்காரிதம்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். காம்பினேஷன் வித் தி சேம் இனிஷியல் லெட்டர் ஆர் சார்ட் ஃப்ரம் தி செட். இதில் வந்து சிங்கிள்ஸ் செட்டை தவிர மற்ற எல்லா மல்டிபிள் டைப்ஸ் ஆஃப் செட்ஸ் வந்து இதில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தான் வந்து ஓபி அண்ட் ஓபி. இதில் என்ன காமனாக இருக்குன்னா ஓன்ற ப்ராடக்ட் வந்து காமனாக இருக்குது. அதனால வந்து இதை நம்ம ஃபைனல் ரிசல்ட்டில் எழுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி செகண்ட் வந்துட்டு பிபி அண்ட் பிஎம். இதில் வந்துட்டு பிபி வந்து காமனாக இருக்குது. அதனால வந்து நம்ம இதை வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். ஃபைனல் ஸ்டெப் வந்து when the threshold certain is applied again you will get the significant item set. நம்ம எல்லா டிஃபைனும் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம சிக்னிஃபிகண்ட் ஐட்டம் நம்ம என்ன ஐட்டம் வந்து ரொம்ப ப்ரையாரிட்டியாக இருக்குன்றதை நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் a priori algorithm. இது எந்தெந்த மாதிரியான அப்ளிகேஷனில் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து எஜுகேஷன் சிஸ்டமில் வந்து இது ரொம்ப மெயினாக வந்து வைட்டல் ரோல் பண்ணுது. த்ரூ தி யூஸ் ஆஃப் ட்ரெயின்ஸ் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் டேட்டா மைனிங் ஆஃப் அக்செப்டட் ஸ்டூடெண்ட் மே பி யூஸ்டு டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் அசோசியேட்டிவ் ரூல்ஸ். அசோசியேட்டிவ் ரூல்ஸ் மூலயமா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மார்க்கை வந்து நம்ம வந்து டேட்டா மைனிங் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம்.
நெக்ஸ்ட் ஃபீல்டு வந்து மெடிக்கல் ஃபீல்ட்லேயும் வந்து இப்போ டேட்டாபேஸ் பேஷண்ட்ஸோட டேட்டாபேஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து நம்ம வந்து மைனிங் பண்ணலாம். ஃபாரஸ்ட்ரி ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் அனலைசிங் யூஸிங் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் டேட்டா. அதே மாதிரி ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் டேட்டாவே நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட் பண்ணலாம். ஆட்டோ கம்ப்ளீட் டூல் APRIORI is employed by the number of firms including Amazon's recommended system and Google's auto completed tool. இந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டட் கம்ப்ளீட் டூலே நம்மளால் வந்து டிஃபைன் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் அதே மாதிரி இந்த அமேசான் இந்த மாதிரி ஆன்லைன் ப்ராடக்ட்ஸ்லேயும் வந்துட்டு இப்போ ஒரு ஷர்ட் வாங்குகிறோம், ஷர்ட்காக நம்ம அந்த ஆப்குள்ளே போயிருக்கோம் அப்படின்னா அதுவே வந்துட்டு அதோட மேட்சிங்கான பேண்ட்டு ஆக்சசரிஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு ஷோ ஆகும். அதுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து APRIORI அல்காரிதம் மூலியமாக தான் நம்மளால் பண்ண முடியுது. நெக்ஸ்ட் வந்து மெத்தட்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் APRIORI எஃபிஷியன்சி. என்னென்ன மெத்தட்ஸ் APRIORI இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குன்னா, ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் வந்து ஹேஷ் பேஸ்டு டெக்னிக். ஹேஷ் பேஸ்ட் டெக்னிக் அப்படின்னா யூஸிங் ஹேஷ் பேஸ்ட் டெக்னிக் ஸ்ட்ரக்சர் நோன் அஸ் ஹேஷ் டேபிள். இது ஹேஷ் பேஸ்ட் டெக்னிக்னால் இதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்கும். ஒரு டேபிள் ஸ்ட்ரக்சருக்காக வந்துட்டு நம்ம இந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறோம். ஐட்டம் செட் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம் செட்ஸ் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகும். என்னென்ன ரோஸ் காலம்ஸ் ரிலேட் ஆகுதுன்றதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும். இதே இது நம்ம வந்து டேபிள் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும்போது நம்மளால் ஈஸியாக வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். செகண்ட் வந்து டிரான்சாக்ஷன் ரிடக்ஷன். இப்போ வந்துட்டு மல்டிபிள் வேஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா இருக்கும்போது நம்ம வந்துட்டு ஈஸியாக வந்து ஒரு இதை டிரான்சாக்ட் பண்ண முடியாது, அதை நம்மளால் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்டும் பண்ண முடியாது. அதுக்கு வந்து there are transaction to scan throughout each loop when using the strategy. Items that are not often used in a process are either tagged or deleted. இப்போ அதில் ஏதாச்சும் வேர்டு மிஸ்ஸிங்காக இருக்குது, அதோட ஏதாச்சும் வந்துட்டு ராங் ஐட்டம்ஸாக இருக்குன்னா நம்மளால் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். டிரான்சாக்ஷன் பண்ணதையும் நம்மளால் வந்து விசுவலைஸ் பண்ண முடியும். பார்ட்டிஷனிங். 2 database searches are all that is needed to find the frequency occurring item set. Using this approach for any item set to consider possibly frequent in the database. ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வர டேட்டாபேஸ் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வருதோ அதான் பாசிபிளி ஃப்ரீக்வெண்ட். அதுதான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு மெயினாக தேவைப்படுற ஒரு பார்ட்டிஷனாக இருக்குது. அதை வந்து ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து இந்த பார்ட்டிஷன் டேட்டாபேஸ் வந்து நம்ம வந்து இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து சாம்பிளிங் வந்து ரேண்டம் சாம்பிளிங் இஸ் செலக்டட் ஃபார் டேட்டாபேஸ். ஒரு ரேண்டமாக இப்போ ஒரு சாம்பிள் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம். அண்ட் தென் சர்ச் இஸ் கண்டக்டட் ஃபார் ஃப்ரீக்வெண்ட் ஐட்டம் செட் வித்தின் தட் சாம்பிள் எஸ் குளோபல் ஃப்ரீக்வெண்ட் ஐட்டம் செட். இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இப்போ ஒரு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஒரு டேட்டா செட் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அதுதான் நம்ம வந்து மெயின் ப்ரையாரிட்டி கொடுப்போம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்ன அந்த சூப்பர் மார்க்கெட் தான். இப்போ சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு ப்ரெட்டு வாங்குகிறோம் அப்படின்னா சில பேர் ஜாம் வாங்குவாங்க, சில பேர் வந்துட்டு பட்டர் வாங்குவாங்க, சில பேர் எதுவுமே வாங்காமல் இருப்பாங்க. இப்போ ப்ரெட்டோட காம்பினேஷன்னு பார்த்தா ஜாம் தான். அப்போ வந்து ஜாம் தான் வந்து ரொம்ப ப்ரியாரிட்டி, அந்த ஏயும் பியும் வாங்குறது தான் வந்து நிறையா இருக்கும். அந்த மாதிரியான காம்பினேஷனை வந்து ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து இந்த சாம்பிளிங். Dynamic item set counting. During the screening of the data set, this approach may add new iterations at any indicated starting position of the directory. இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இப்போ நான் சொன்ன அதே டேட்டா செட்டை வந்து டைனமிக்காக இப்போ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை வந்துட்டு நம்ம மெயினாக நம்ம ப்ரியாரிட்டி கொடுப்போம். அந்த கடையில் இப்போ சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ அவங்க தான் இந்த கஸ்டமர் வந்து இதுதான் அதிகமாக வாங்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு தான் வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் அதிகமாக கொடுப்போம். அந்த மாதிரி டைனமிக்காக நம்ம ஐட்டம் செட்டை வந்து கவுண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது நம்மளால் வந்துட்டு எதுக்கு ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கணும். இப்போ சேலே ஆகாததை வந்து நம்ம வந்து ஸ்டாக் வச்சுருக்க மாட்டோம். எது அடிக்கடி சேல் ஆகுதோ அதான் நம்ம ஸ்டாக் வச்சுருப்போம். அந்த மாதிரி ஃபைன் பண்ணி நம்ம அடுத்தடுத்து வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்துட்டு இந்த டைனமிக் ஐட்டம் செட் கவுண்டிங்கிற மெத்தட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். APRIORI அல்காரிதத்தோட அட்வான்டேஜஸ் என்னென்ன அப்படின்னா, இது வந்துட்டு இதோட யூஸ் வந்து லார்ஜ் ஐட்டம் செட்டை வந்துட்டு கால்குலேட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. அதுக்கப்புறம் இதை வந்துட்டு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கவும் முடியும், அப்ளை பண்ணவும் முடியும். அதுக்கப்புறம் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதும் ரொம்ப ஈஸி. இது வந்துட்டு
ஹியூமனாலையும் இதோட ரூல்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா, ஹியூமனாலையும் ரீட் பண்ண முடியும், படிக்க முடியும், அதை ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும், அப்புறம் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவும் முடியும். அதுக்கப்புறம் இது வந்து அன்லேபிள்டு டேட்டாவில் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், அது நல்லாவும் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியானது. இது வந்து மல்டிபிள் யூஸ் கேஸில் வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. APRIORI அல்காரிதத்தோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்ப்போம். டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னா, இதோட கம்ப்யூட்டேஷனல் காம்ப்ளிசிட்டியானது. இது வந்துட்டு அதாவது என்னென்னா, கணக்கீடு வந்து ரொம்ப சிக்கலானது. இதோட டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் வந்து ஓவர் ஹெட்டாக இருக்கும். இதோட ஸ்பேஸ் டேட்டா வந்துட்டு ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டானதாகவே இருக்கும். அப்புறம் இதோட மெமரி யூசேஜ் வந்து ரொம்ப ஹையானதாகவும் இருக்கும். இது வந்து மினிமம் சப்போர்ட்குரியது தான். இதோட பயாஸ் வந்து மினிமம் சப்போர்ட்குரியது. இது நியூமெரிக் டேட்டாலையும் ஹேண்டில் பண்ணுறது கஷ்டம். இது வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவானதுனால ஹியூஜ் டேட்டாலையும் யூஸ் பண்ணுறது கஷ்டமானதாகவே இருக்கும். ஹலோ எவ்ரிவன், இந்த வீடியோவில் நம்ம APRIORI அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணி ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இங்கே நமக்கு கிவன் கொடுத்துருக்காங்க டிரான்சாக்ஷன் ஐடி அண்ட் ஐட்டம் பாட்னு சொல்லிட்டு சம் ஐட்டம்ஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, கொடுத்துருக்க டேட்டா செட்டில் APRIORI அல்காரிதம் அப்ளை பண்ணி அசோசியேஷன் ரூலிங் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க போறோம். இதனால என்ன யூஸ்ன்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்ப இந்த பொருள் வாங்கப்படுறப்ப இந்த ரெண்டு பொருளும் வாங்கப்படுதா அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சு சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக நம்ம இதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மினிமம் சப்போர்ட் வந்து 40% அப்படின்றத அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். தென் மினிமம் கான்ஃபிடன்ஸ் 70% அப்படின்றத அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, இப்ப நமக்கு இது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃப்ரீக்வெண்ட் ஐட்டம் செட்டும் கான்ஃபிடன்ஸும் நமக்கு தேவைப்படுது. ஸோ நம்ம அதை ஜெனரேட் பண்ணி தென் இந்த வந்து கண்டுபிடிக்க போறோம். ஓகேவா? ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட்க்கு போலாம். இப்போ வந்து நமக்கு இங்க கிவன் கொடுத்துருக்காங்க. இது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இட்டரேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டம் செட் சப்போர்ட் கவுண்ட். இங்க ஐட்டம் செட்ல என்னென்ன இருக்குன்னா, இந்த இதுல இருக்க எல்லா ஐட்டம்ஸ் தான் நம்ம இங்க பிளேஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, பிரெட், பட்டர், மில்க், பியர், குக்கீஸ், ஜூஸ் இதெல்லாம் தான் நம்ம இங்க வந்து பிளேஸ் பண்ண போறோம். தென் சப்போர்ட் கவுண்ட். இங்க பிரெட் அப்படின்றது எத்தனை தடவை வாங்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத இங்க பிளேஸ் பண்றோம். அதே மாதிரி பட்டர் அப்படின்றது எத்தனை தடவை வாங்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத இங்க பிளேஸ் பண்றோம். தென் மில்க் 1 2 பியர் 1 2 டைம்ஸ், குக்கி 1 டைம் தான் வாங்கியிருக்காங்க, ஜூஸ் வந்து 1 2 3 டைம்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ அதை நம்ம இங்க வந்து பிளேஸ் பண்ணிடுறோம். தென் நமக்கு மினிமம் சப்போர்ட் 40% நமக்கு முன்னாடியே கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேவா? இப்ப மினிமம் சப்போர்ட் கவுண்ட் கண்டுபிடிக்க போறோம். எதுக்கு இது கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படின்னா, இதுல இருந்து நம்ம அடுத்த இட்டரேஷனுக்கு டிரைவ் பண்றதுக்கு மினிமம் சப்போர்ட் கவுண்ட் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகே, மினிமம் சப்போர்ட் கவுண்ட் ஈக்குவல் டு மினிமம் சப்போர்ட் வந்து 40%. டிரான்சாக்ஷன் கவுண்ட் அப்படின்றது என்னன்னா, நம்பர் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் தான் டிரான்சாக்ஷன் கவுண்ட். ஓகே, 40% into 5 equal to 2. தென் இப்போ இதுல என்னென்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரெட், பட்டர், மில்க், ஜூஸ், பியர் இதெல்லாம் இருக்கு, குக்கீஸ் தவிர. ஸோ இது எல்லாத்தையும் அப்படியே எடுத்து ஃப்ரீக்வெண்ட் ஐட்டம் செட்டை நம்ம வந்து பிளேஸ் பண்ணிடுறோம். ஓகே, இப்போ நம்ம செகண்ட் இட்டரேஷனுக்கு போறோம். செகண்ட் ஐட்டம் செட் சப்போர்ட் கவுண்ட். ஓகேவா? இங்க நமக்கு 5 ஐட்டம்ஸ் இருக்கு. ஓகே, இப்போ வந்து நமக்கு பிரெட் இங்க வந்து நம்ம எப்படின்னா 2 ஐட்டமா நம்ம பிளேஸ் பண்ண போறோம், ஏன்னா இது செகண்ட் இட்டரேஷன் அப்படின்றனால. ஓகேவா? இப்போ பிரெட், பட்டர், பிரெட் ஜூஸ், பிரெட் மில்க், பிரெட் பியர், பட்டர் ஜூஸ், பட்டர் மில்க், பட்டர் பியர், ஜூஸ் மில்க், ஜூஸ் பியர், மில்க் பியர் இந்த மாதிரி தான் நமக்கு இந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்க. சப்போர்ட் கவுண்ட்ன்றது அங்க பார்த்த மாதிரி தான், ஆனா எப்படின்னா இது ரெண்டும் சேர்ந்து எத்தனை டைம்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்றதா இங்க போட்டிருக்காங்க. பிரெட் ஜூஸ் பாத்தீங்கன்னா 1 டைம் தான் வாங்கியிருக்காங்க. பிரெட் மில்க் இங்க ஒரு தடவை வாங்கியிருக்காங்க. தென் இங்க ஒரு தடவை வாங்கியிருக்காங்க, 2 டைம்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி இது எல்லாமே வந்து சேர்ந்த மாதிரி எத்தனை தடவை வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்றத கவுண்ட் பண்ணி இங்க போடணும். ஓகே, தென் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் மினிமம் சப்போர்ட் வந்து எவ்வளோனா 2. 2க்கு கம்மியா இருக்க எல்லாத்தையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டு மீதி எல்லாத்தையும் ஃப்ரீக்வெண்ட் டேபிள்ல நம்ம பிளேஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, இதை பிளேஸ் பண்ணி முடிச்ச அப்புறம் நம்ம தேர்ட் இட்டரேஷனுக்கு போறோம்.
தேர்ட் இரிட்டேஷன் போறப்பையும் இந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் மீதி இருக்கு. அதாவது இங்க பிரெட், பட்டர், மில்க், ஜூஸ், பியர் இந்த 5 ப்ராடக்ட்டும் இருக்கு, குக்கி தவிர அப்படியே தான் இருக்கு. ஸோ நம்ம அதை இங்க கொண்டு போறோம். தேர்ட் இரிட்டரேஷன்ல தேர்ட் ஐட்டம் செட் சப்போர்ட் கவுண்ட். ஃபர்ஸ்ட் இதை எப்படி பிளேஸ் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். பிரெட், பட்டர், மில்க், பிரெட் பட்டர், ஜூஸ், பிரெட் பட்டர், பியர். ஓகேவா? பிரெட் மில்க், ஜூஸ், பிரெட் மில்க், பியர், பிரெட் ஜூஸ், பியர். இந்த மாதிரி தான் நம்ம பிளேஸ் பண்றோம். தென் பட்டர் மில்க் ஜூஸ், பட்டர் மில்க் பியர், மில்க் ஜூஸ் பியர், இந்த மாதிரி நம்ம இங்க வந்து பிளேஸ் பண்றோம். தென் அதே மாதிரி சப்போர்ட் கவுண்ட், இது மூணும் சேர்ந்து எத்தனை தடவை வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்றத கவுண்ட் பண்ணணும். பிரெட் பட்டர் மில்க் வந்து இங்க ஒரு தடவை வாங்கியிருக்காங்க, இங்க ஒரு தடவை வாங்கியிருக்காங்க 2 times. பிரெட் பட்டர் ஜூஸ், பிரெட் பட்டர் ஜூஸ் வந்து இங்க வாங்கியிருக்காங்க 1 times வாங்கியிருக்காங்க. பிரெட் பட்டர் பியர், பிரெட் பட்டர் பியர் வந்து வாங்கவே இல்லை, ஸோ 0. இதே மாதிரி நம்ம கவுண்ட் பண்ணி இதுல பிளேஸ் பண்றோம். அண்ட் நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி தெரியும் மினிமம் சப்போர்ட் வந்து 2 அப்படின்றது. ஸோ 2க்கு கம்மியா இருக்க எல்லாத்தையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டு மீதி இருக்கிறத வந்து நம்ம தேர்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட் ஐட்டம் செட்ல வந்து பிளேஸ் பண்ணிடுறோம். ஓகே, இப்போ நமக்கு இது ஒண்ணுதான் இருக்கு. ஸோ நம்ம இப்ப கான்ஃபிடன்ஸ் கண்டுபிடிக்க போறோம். ஓகே, இது வந்து 3 அந்த இட்டரேஷன் டேபிள்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சது. அண்ட் மினிமம் கான்ஃபிடன்ஸ் நமக்கு கிவன்ல கொடுத்துருந்தாங்க 70%. இப்போ நமக்கு வந்து கான்ஃபிடன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படின்னா, இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க. x to y equal to p of x given y equal to p of x union y divided by p of x. நமக்கு 5 frequent item sets இருக்கு. bread butter, bread milk, butter milk, juice beer and bread beer milk. ஓகே, இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம அசோசியேஷன் ரூல் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். ஓகே, ஃபார் பிரெட் பட்டர் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இதுக்கு வந்து 2 பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. பிரெட் பட்டர் போடலாம், பட்டர் பிரெட் போடலாம். ஸோ இங்க நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம்னா, இது ரெண்டும் சேர்ந்து எத்தனை தடவை வாங்கியிருக்காங்கன்னா 3 times வாங்கியிருக்காங்க. பிரெட் மட்டும் தனியா எத்தனை தடவை வாங்கியிருக்காங்கன்னா 3 times வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து 100% ஸ்ட்ராங் ஆனது. தென் பட்டர் அண்ட் பிரெட் சேர்ந்து 3 times வாங்கியிருக்காங்க, பட்டர் மட்டும் தனியா 3 times வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ இதுவும் ஸ்ட்ராங் ஆனது. ஃபார் பிரெட் மில்க், ஃபார் பிரெட் மில்க், பிரெட் அண்ட் மில்க் வந்து 2 பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. பிரெட் மில்க், மில்க் பிரெட் அப்படின்னு. ஸோ பிரெட் அண்ட் மில்க் சேர்ந்து 2 times வாங்கியிருக்காங்க, பிரெட் மட்டும் தனியா 3 times வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ 2/3 equal to 67%. ஆப்வியஸ்லி இது 70% கம்மியா இருக்கு அப்படின்ற காரணத்தினால இது ஸ்ட்ராங் ஆனது கிடையாது. ஓகே, தென் மில்க் பிரெட், மில்க் அண்ட் பிரெட் சேர்ந்து 2 times வாங்கியிருக்காங்க, மில்க் மட்டும் தனியா 2 times வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ 2/10 equal to 100% strong. Then for butter milk, இதுக்கு 2 பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி பட்டர் அண்ட் மில்க் சேர்ந்து 2 times வாங்கியிருக்காங்க, பட்டர் மட்டும் தனியா 3 times வாங்கியிருக்காங்க. இது ஸ்ட்ராங் ஆனது கிடையாது. மில்க் பட்டர், மில்க் அண்ட் பட்டர் சேர்ந்து 2 times வாங்கியிருக்காங்க, மில்க் மட்டும் தனியா 2 times வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ இது ஸ்ட்ராங் ஆனது. தென் ஜூஸ் பியர், இதுக்கு 2 பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. இது ரெண்டும் சேர்ந்து 2 times வாங்கியிருக்காங்க, இது மட்டும் தனியா 3 times வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஸ்ட்ராங் ஆனது கிடையாது. பியர் அண்ட் ஜூஸ் சேர்ந்து 2 times வாங்கியிருக்காங்க, பியர் மட்டும் தனியா 2 times வாங்கியிருக்காங்க. இதுவும் ஸ்ட்ராங் ஆனது. தென் பிரெட் பட்டர் மில்க். ஓகே, பிரெட் பட்டர் மில்க் அப்படின்னு போடலாம், பிரெட் மில்க் பட்டர் அப்படின்னு போடலாம், மில்க் பட்டர் பிரெட் அப்படின்னு போடலாம். ஸோ இது 3 போடுறோம். தென் இதை அப்படியே இன்வெஸ்ட் பண்ணி இங்க போடுறோம். ஓகே, இப்போ இதுக்கு நம்மளோட கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் கண்டுபிடிப்போம். பிரெட் அண்ட் பட்டர் மில்க் இது 3 சேர்ந்து 2 times வாங்கியிருக்காங்க, பிரெட் அண்ட் பட்டர் மட்டும் தனியா 3 times வாங்கியிருக்காங்க, பிரெட் மில்க் பட்டர் இது 3 சேர்ந்து 2 times, இது 2 மட்டும் தனியா 2 times. ஸோ இது ஸ்ட்ராங் ஆனது. அதே மாதிரி இது 3ம் 2 times வாங்கியிருக்காங்க,
இங்க இருக்கு. தென் மில்க் அண்ட் பட்டர் மட்டும் தனியா 2 டைம்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ இதுவும் ஸ்ட்ராங் ஆனது. தென் இது மூணும் சேர்ந்து 2 டைம்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க. பிரெட் மட்டும் தனியா 3 டைம்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ இது ஸ்ட்ராங் ஆனது கிடையாது. பட்டர், பிரெட், மில்க் இது மூணும் சேர்ந்து ஆப்வியஸ்லி 2 டைம்ஸ். பட்டர் மட்டும் தனியா 3 டைம்ஸ். ஸோ இதுவும் ஸ்ட்ராங் ஆனது கிடையாது. தென் மில்க், பிரெட், பட்டர் இது மூணும் சேர்ந்து 2 டைம்ஸ். தென் மில்க் மட்டும் தனியா 2 டைம்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க. அண்ட் இதுவும் 100% ஸ்ட்ராங் ஆனது. ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஸ்ட்ராங்கா அசோசியேட் ஆகியிருக்கா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறோம். தேங்க்யூ.